یعنی بیرون ملک سے بھیجے جانے والی ترسیلات زر اور بیرون ملک پاکستانیوں کو اس حوالے سے مراد دینے کا ایک پورا نیا پروگرام جو ہے وہ لایا جا رہا ہے۔ کابینہ کمیٹی برائے نجکاری کے 10 اگست 2021 کے اجلاس میں لیے گئے پاکستان سٹیل مل کے جو فیصلے ہیں ان کی منظوری دی گئی۔ اسی طرح سے قانون سازی کے کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے 6 اگست 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی منظوری دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے 12 اگست 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی بھی منظوری دی گئی ہے، اور جنرل مزمل صاحب کو دوبارہ وابڈا چیئرمین وابڈا جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے۔ کابینہ نے مجوزہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ایکٹ 2021 کے مسودے کی منظوری دیتے ہوئے اسے کیبنٹ کمیٹی برائے لیجسلیشن کو بھجوانے کی منظوری دی ہے، اور آج کے فیصلے جو تھے وہ یہ تھے۔ جنرل مزمل صاحب نے بڑا زبردست کام کیا ہے، اتنے 10 ڈیمز جو ہیں وہ بن رہے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ وہ اپنا کام مکمل کر پائیں گے انشاءاللہ۔ جی سر، یہ جس طرح سے میڈیا اتھارٹی سر آپ نے بنائی ہے اس کے حوالے سے کل بریفنگ بھی دی گئی سر، اپوزیشن اور اسپیشلی مسلم یوتھ کی جو رہنما ہیں انہوں نے اس اتھارٹی کو ایک تو آئین اور آزادی رائے کے خلاف دہشت گردی کو کالا قانون قرار دیا سر، اس حوالے سے بتا دیجیے گا کہ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اور دوسرا سر، جو یکساں نصاب تعلیم رائج کیا گیا کل پرائم منسٹر عمران خان کی جانب سے سر، اس کے حوالے سے بہت سے لوگوں کے بہت سے کوشچنز ہیں، لوگ اس کے حوالے سے سوالات کر رہے ہیں، لوگوں کو ایڈوکیٹ ہے کہ کوئی اس کو انگلش سے ریلیٹ کر رہا ہے، کوئی اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ شاید ہم جو ماڈرن سلیبس ہے اس سے پیچھے رہ جائیں گے، تو سر اس کو گورنمنٹ کس طریقے سے ایڈریس کرے گی؟ دیکھیں، اس کے اوپر بہت کانفرنسز جو ہیں وہ شفقت محمود صاحب نے کی ہیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میڈیا کو ایک تفصیلی بریفنگ دے، کیونکہ یہ ایک سوال نہیں ہے، یہ تو ایک پورا اس کا ایک لمبی پریزنٹیشن چاہیے کہ کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں، کیا ہوا، تو وہ پھر میں ایجوکیشن منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کر لوں گا کہ میڈیا کو اس کے اوپر پوری جو ہے وہ بریفنگ دے۔ جہاں تک پی ایم ڈی اے کا تعلق ہے، پی ایم ایل این نے پہلے بھی جو تجویز تھی سینٹ کی کمیٹی کی کہ جو اشتہارات ہیں وہ لوگوں کی جو ادارے لوگوں کو تنخواہیں نہیں دے رہے ان کو روک دیا جائے، پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے مل کے اس کو ناکام بنایا تھا۔ دونوں پارٹیز جو ہیں ان کا یہ غلط فہمی ہے ان کی، کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امریکہ کی غلامی کریں گے تو ہمیں پاکستان میں فائدہ ہوگا، کبھی ان کو لگتا ہے کہ میڈیا مالکان کی چاکری کریں گے تو ہمیں میڈیا میں فائدہ ہوگا۔ اصول کی بات ہے، اگر آپ پڑھیں گے پہلے اس کو پڑھ لیں، میں نے یہ کہا ہے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ میڈیا کے اس کے خلاف ہے ہمیں بتا دیں، ہم اس کو چینج کر دیں گے۔ ابھی تک کسی اور ایک آرگنائزیشن نے مجھے بتائیے کہ ایک تجویز کے اوپر کہا گیا ہو کہ فلانی شک اس میں ہے کہ جو کہ میڈیا کی آزادی کے خلاف ہے، تو پھر ہم اس کے اوپر بات کریں۔ ایک صرف یہ کہنا کہ نہیں یہ میڈیا کی آزادی کے خلاف ہے، یہ تو کافی نہیں ہے۔ اگر آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے، اگر آپ نے اس کو سوچا ہی نہیں ہے، تو جو بھی ہمیں تجویز دے گا شکوار اس کا جائزہ لے لیں، دیکھ لیں کہ وہ کون سی آپ کو لگتی ہے کہ وہ میڈیا کے خلاف ہے، اس کو ہم بدل دیں گے۔ صرف میں نے یہ کہا ہے کہ میڈیا کے جو بھی لوگ یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ہم یہ جو میڈیا ورکرز کا رائٹ ہے ٹو اپروچ دا ٹرائبونل کہ ان کی تنخواہوں کا یا کانٹریکچوئل ایبلیگیشن کا نہ ہو، دیکھیں میڈیا ورکرز وہ جو چونکہ سب سے کمزور لوگ ہیں وہ خود سٹینڈ نہیں لے سکتے، ان کے لیے ہم سٹینڈ لیں گے، وہ ہم نہیں بدلیں گے۔ اس کے علاوہ باقی جو آپ نے بدلوانا ہے ہمیں بتا دیں۔ جی صاحب، ابھی آپ نے بریفنگ میں بتایا کہ پرائم منسٹر نے جو اخراجات اسپیکر ہاؤس کے اور پریزیڈنسی کے اخراجات پہ کافی کمی آئی، پرائم منسٹر تو نو ڈاؤٹ کر بھی رہے ہیں، اپنے گھر میں بھی رہتے ہیں، تو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے ان کی 5 رہائشیں 244 ملین اس پہ خرچہ آ رہا ہے، تو کیا وہ اس چیز سے مبرہ ہیں؟ ان کو اسٹریٹجی میئرس کے بارے میں کیا ان کو وہ اس چیز سے مستثنا ہے؟ ایک تو میرا یہ سوال ہے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ابھی آپ نے اسپورٹس کے حوالے سے بات کی، 2002 میں مشرف صاحب کے دور میں اسپورٹس پالیسی بنی جس پہ آج تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ ابھی جو ہماری آنریبل منسٹر صاحبہ ہیں وہ یہ پلی لے رہی ہیں کہ جی اسپورٹس فیڈریشن نے اسپورٹس کو تباہ کر دیا، تو یہ سب آپ کی اطلاع کے لیے بھی ہے کیونکہ آپ بھی کچھ اسپورٹس سے تعلق ہے۔ 1 روپیہ 3 سال میں کسی فیڈریشن کو آپ کی حکومت نے نہیں دیا، ناٹ اے سنگل پینی۔ جب ہم میڈم سے سوال کرتے تھے تو وہ یہ کہتی تھی کہ جی ابھی ہم پالیسی بنا رہے ہیں، ابھی ہم پالیسی، تو پھر آپ کیسے ان فیڈریشنز کو اکاؤنٹیبل قرار دے رہے ہیں جن کو آپ نے؟ جی آیا متعلقہ وزیر کو آپ کی کنسرن پہنچاتا ہوں۔
सीएम पंजाब पर नहीं सीएम पंजाब का आप कह रहे हैं कि उनकी पांच आप कह रहे हैं कि उन्होंने कैंप ऑफिस डिक्लेयर किए हुए हैं। मैं पंजाब हुकूमत से पूछ लूंगा क्योंकि मुझे इस बारे में इल्म नहीं है, मैं पंजाब हुकूमत से पूछ लूँगा। सर 2-3 सवाल है छोटे छोटे और आपकी ब्रीफिंग से। एक तो आपने जिस तरह कहा कि तालिबान को तस्लीम करने के हवाले से हुकूमत की कंसल्टेशन होगी, हमारे एक दोस्त मुल्क है चीन ने बाकायदा अनाउंस कर दिया है कि हम तालिबान के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार। क्या पाकिस्तान से कंसल्टेशन से ये हुआ है? दूसरा, तालिबान का जो काबुल में कब्जा हुआ है उसके उस दौरान और उससे पहले तमाम जेलें तोड़ दी गई हैं और तमाम कैदी रिहा हुए हैं। और कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो टीटीपी के कुछ लीडर थे या बलूचिस्तान से जो लोग थे जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे थे वो भी रिहा हो गए हैं। तो तालिबान से कोई बात हो रही है कि जो पाकिस्तान को मजलूम लोग थे उनको वापस लिया जाएगा या उनको गिरफ्तार किया जाएगा? तीसरा, जनरल मुजम्मिल ने खुद प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा था कि वो मजीद काम नहीं करना चाहते, तो वो लेटर वापस हो गया जी। अच्छा, जो पहली आपने पहला सवाल किया था जी, चीन की कंसल्ट जी, चीन ने अभी तक तालिबान को तस्लीम करने का फैसला नहीं किया। और जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि हम तुर्की के साथ, चीन के साथ और बाकी जो ममालिक हैं उनके साथ, अमेरिका के साथ करीबी कंसल्टेशन में हैं और हम एक ऐसा ही फैसला करेंगे कि जिसमें बाकी जो रीजनल और इंटरनेशनल प्लेयर है वो उनकी जो एक पूरी कंसल्टेशन है वो शामिल होगी। दूसरा जो आपने एक दूसरा सवाल आपका था कि जो जेलें टूटी हैं, और वो कल अगर आपने जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो काउंसिल का जो अलामिया था उसमें देखा होगा तो एक जो बुनियादी कंडीशन हमने अफगानिस्तान की नई हुकूमत के लिए रखी है वो ये है कि उनकी जो सरजमीन है अफगानिस्तान की वो कतई तौर के ऊपर पाकिस्तान में या बैनुल अक़वामी टेररिज्म के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। और कल मैं सुहेल शाहीन साहब जो तर्जुमान हैं तालिबान हुकूमत के, उनका उनका मैं सुन रहा था एक टेलीविजन इंटरव्यू, उन्होंने खुद भी ये कहा है कि वो कतई तौर के ऊपर इजाज़त नहीं देंगे किसी भी तौर के ऊपर किसी भी अंसर को कि वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन को किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। सो मेरा ये ख्याल है कि ये एक तयशुदा बात है कि किसी तौर के ऊपर भी टेररिस्ट को जो अफ़गानिस्तान की सरजमीन है वो इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी। और जनरल मुजम्मिल साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ज़ाहिर है उन्होंने लेटर लिखा है, लेकिन काबीना ने समझा है कि एक ऐसे वक्त में जबकि हमारे जो ये डैम्स के प्रोजेक्ट्स हैं ये बड़े क्रिटिकल हैं, इस वक्त लीडरशिप की तब्दीली जो है वो मुफाद में, मुल्क के मुफाद में नहीं होगी। सर ये बताइएगा, आपने कहा कि अगले 15 दिनों में कुछ फैसला कुन जो है वो मराहिल तय किए जाएंगे ईवीएम के हवाले से, तो वो क्या होंगे फैसला कुन मराहिल और कैसे आप इसको आगे लेके चलेंगे, नोइंग दैट ऑपोजिशन इज डेफिनेटली अपोजिंग दिस वन, और ईसीपी इसको अगर अपोज करता है तो फिर आप क्या करेंगे? दो छोटे और सवाल हैं सर। एक तो ये जो निसाब के हवाले से है, एक तो किताबें अवेलेबल नहीं हैं मार्केट में, और जितनी भी किताबें अभी आ रही हैं नई उनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि अगर आप पहली क्लास के बच्चों की किताबें लेने जाएँ तो कम से कम आपको 5,000 रुपये चाहिए। तो अगर हम यकसा निसाब ला रहे हैं तो उसकी कॉस्ट को भी थोड़ा सा देखना चाहिए था। एक गरीब आदमी के लिए 5,000 काफ़ी ज़्यादा होते हैं, अगर उसके 2-3 बच्चे हैं तो और बढ़ जाती कॉस्ट। तीसरा, स्पोर्ट्स के हवाले से एक छोटा सा सवाल है कि अगर पिछले 3 साल में कोई पॉलिसी नहीं बनाई तो इसमें भी वजीर साहिबा की पासपोर्ट होनी चाहिए थी कि आपने क्या किया है कि जिसका रिजल्ट नहीं आया, या तो आपने कुछ नहीं किया जिसका रिजल्ट नहीं आया, या आपने कुछ एफर्ट किए तो उसका रिजल्ट नहीं आया। ठीक, रिजवान, मैं दोनों शफकत महमूद साहब को और डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा को कहूँगा कि वो मीडिया ब्रीफिंग करें, क्योंकि ये किताबों की कीमत क्या थी और कितनी बड़ी है, क्या है, ये तफसीलात की बातें हैं, वो मेरे लिए मुश्किल होगा कि मैं उसको बता सकूँ। थैंक यू। या ईवीएम के ऊपर हमने जो लेजिस्लेशन है उसको फाइनलाइज कर लिया है और हम अपोजिशन को एतमाद में लेना चाहते हैं, उनके साथ भी बातचीत जो है वो आगे बढ़ रही है। लेकिन हमारा मसला ये है कि देखें, हम उसको एक लंबा तवालत में नहीं डाल सकते। उसको जो मामला है उसको हमने किसी तौर लगाना है, क्योंकि अगला इलेक्शन जो है वो बहरहाल हम चाहते हैं कि ईवीएम के ऊपर हो। लिहाजा इस सिलसिले में जो इक़दामात हैं वो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हदायत की है डॉक्टर बाबर अवान को कि जल्द अज जल्द उनको फाइनलाइज किया जाए। यूट्यूब पर गूगली टीवी देखने के लिए
youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।